શોભી રહી છે નંદીની સવારી, શોભી રહી છે નંદીની સવારી, કરો ને કૃપા હવે કલ્યાણકારી, કરો ને કૃપા હવે કલ્યાણકારી. ઓ શિવજી, ઓ શિવજી, નમસ્તે બાપુ સીતારામ.
તબિયત પાણી
હલો હલો ચેક હલો 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 બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, હનુમાનજી મહારાજની જય, તાપડિયા બાપુની જય, દયારામ બાપુની જય, સર્વે સંતોની જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર. સૌને જય સિયારામ, સીતારામ. સંતોના શ્રી ચરણોમાં મારા વંદન. પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર 1008 ઘનશ્યામદાસ બાપુની પરમિશન લઈ અને આ કાર્યક્રમનો આપણે આરંભ કરીએ છીએ. જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય મહારાજની 725મી આ પ્રાગટ્ય પર્વને આપણે બાબરા તાલુકા સાધુ સમાજ, ત્રિપાંખી સાધુ સમાજ વતી બાપુ ઉજવવામાં આવે છે. એકવાર જય જયકાર બોલીએ. બોલો રામાનંદાચાર્ય મહારાજની જય. વર્ષ 2025 હાલે અને 725 હાલે, સીધી ગણતરી છે. વર્ષોથી આ એક આંકડો મગજમાં રહી ગયો છે. ભગવાન ઈષ્ટદેવને યાદ કરીએ અને આ પ્રાગટ્ય પર્વને આપણે ઉજવવા જઈએ એ પૂર્વે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ આપણે કરીશું. સમૂહમાં પાઠ બધા બોલીશું અને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ બાદ સંતોનું સ્વાગત, એમના આશીર્વચનો આ આપણી કાર્યક્રમની રૂપરેખા રહેશે. સૌ આપણે હનુમાન ચાલીસાની શરૂઆત કરીશું. मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. हेमशैलापदेहं दनुजवनरक्षाणं दानिनामग्रगण्यं सकलगुणधारणं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि. सर्वे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर. रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति कै संगी. कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा. हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जलावा. भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे. लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षिवर लाए. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई. सहस्र भजन तुम्हारो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा. यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहते. तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा. तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. जो सहस्त्र जो जन पर भानु लियो ताई मधुर फल जानू. प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांधि गए
अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुलारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आंख दिखावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई और देवता चीतन धरिये हनुमंत सेवे सर्व सुख करिये संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाधर दे डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय मात पिता गुरुदेवनी जय रामानंदाचार्य महाराजनी जय दयाराम बापानी जय बजरंगदास बापानी जय तापड़िया बापानी जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય મહારાજની 725મી આ બાપુ જન્મ જયંતિ તો ન કહી શકાય, પ્રાગટ્ય પર્વ જ કહી શકાય, મહાપુરુષોનું છે એ. અને એ જે વારસો આપણને આપીને ગયા છે, આજે હું તમે જે ધર્મ બંધુત્વની ભાવનાથી જોડાયેલા છે, દરેક ગામની અંદર જે રામજી મંદિર આપવું ઝળહળે છે, એ એમની નેમ અને ટેક હતી. કારણ કે જે તે સમયે મુગલ શાસનની સામે એની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવો એ થોડુંક અઘરું હતું. આજે એ ધર્મને ટકાવી રાખવો અઘરો તો છે જ બાપુ. યોગી આદિત્યનાથજી કહે છે કે બટોગે તો કટોગે, એ કન્ડિશન અત્યારે તો છે જ. અને આમાં આપણો ધર્મ આપણે ટકાવી રાખવો એ બહુ જરૂરી છે. જાગો નહીતર ભાગવાનો વારો આવશે. આ રામાનંદાચાર્ય મહારાજે આપણને જગાડેલા હતા વર્ષો પહેલા. અને એ જે પરંપરા છોડીને ગયા છે, એ પરંપરા આજે પણ ચાલુ છે. અને એનું લાઈવ દર્શન પણ પ્રયાગરાજમાં ચાલુ છે. કરોડો શ્રદ્ધાળુ, લાખોમાં નહીં કરોડોમાં વાત થાય છે. અને એ આ સંતોનું જે તપ છે એના કારણે જ આ શક્ય છે. બાકી હું તમે સામાન્ય માણસ કશું જ ના કરી શકીએ. એ દિવ્ય સંતો ત્યાં છે. પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુ પણ ત્યાં જ હતા, આવેલા છે, થાકેલા છે. અને ખૂબ ત્યાંનું ઠંડુ વાતાવરણ હતું. એટલે આજની સભામાં બાપુની અમે અનુમતિ અગાઉ લીધેલી હતી, પણ બાપુએ એવું કીધું કે ભાઈ મને થોડાક રેસ્ટની, આરામની જરૂર છે. અને ત્યાં ખૂબ ઠંડી પડે છે બાપુ. અને ખુલ્લું વાતાવરણ, ગંગા નદીનો કિનારો, અને સ્વાભાવિક છે
હજારો કિલોમીટરની યાત્રા કરીને આવેલા છે. 1-2 દિવસ પૂર્વે જ આવેલા છે. ખૂબ થાક છે, એટલા માટે આ સભામાં જોડાઈ શક્યા નથી. પણ બાપુની પૂર્વ અનુમતિ અમે લઈ લીધેલી છે અને બાપુએ પણ રજા આપેલી છે. હા, બાપુ પધારવાના પણ છે એમ પણ કીધેલું છે. પણ આજના આ યુગમાં ધર્મને ટકાવી રાખવો વારંવાર હું કહું છું કે ખૂબ જરૂરી છે. રામ નામ જો સજીવન રાખવું હોય ને તો મારે ને તમારે જાગવું પડશે. નહીતર આપણી પછીનો જે વારસો છે બાપુ, એ થોડુંક આધુનિક પેઢીમાં બહુ જતો રહ્યો છે. વિદ્યાર્થી વચ્ચે ક્યારેક હું ચર્ચા કરતો હોઉં કે આપણા જૂના નામ હતા એ જોવો, રણછોડભાઈ, અર્જુનભાઈ, આ જે શાસ્ત્રોક્ત નામ રાખેલા હતા એનું એકમાત્ર કારણ હતું કે જીભથી એ બાળકનું નામ લેતો હરિસ્મરણ થાય. કોઈનું રામભાઈ રાખેલું હોય, કોઈનું લક્ષ્મણભાઈ રાખેલું હોય, કોઈનું ભરતભાઈ નામ રાખેલું હોય. આપણા વેદ ઉપનિષદો મહાભારતોમાંથી નામ પ્રાપ્ત કરેલા હતા. હું મારા વખાણ એવું કરું એવું નથી, પણ બાપુ મારી સ્કૂલમાં 2 વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જૂના સમયને મહાભારતને યાદ રાખી અને 2-3 વિદ્યાર્થીઓના નામ છે. 2 ભાઈઓ છે, એકનું નામ વીર છે અને એકનું નામ અભિમન્યુ છે. આજની પેઢીમાં તો બહુ ઇંગ્લિશ નામ હવે રાખતા થઈ ગયા છે, પણ ઘણા વાલીઓ પણ સમજણા હોય છે, સમજદાર હોય છે કે જે આપણા ઐતિહાસિક પાત્રો થયા છે એના ઉપર નામકરણ કરે છે. બહુ સારી બાબત છે. નામ સ્મરણ નામ સમો વડકો નહીં, નામે જાગે જબ તબ યોગ. બસ પ્રભુ સ્મરણ કરો અને કરાવો, આ સંતોની ટેક નેમ હોય છે અને એ જ આપે છે કે બસ ભગવાનનું નામ લ્યો અને લેવરાવો. ઘનશ્યામદાસ બાપુ પણ જ્યાં પણ પધરામણી બાપુની હોય પહેલી ધૂન બોલાવે, બસ રામ નામ લ્યો. તીરજધામ જાય તો દર શનિવારે અમારે ધૂન ચાલુ હોય, આવો રામ નામની ધૂન બોલવાની. બસ 2.5 કલાક 3 કલાક એવી દિવ્ય મોજ જામેલી હોય દર શનિવારે. સંતો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમનું સ્વાગત સન્માન આપણે કરીએ. પૂજ્ય મણિરામ બાપા સીતારામ આશ્રમ હડાળા મુકામેથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. પૂજ્ય બાપાનું સ્વાગત કરીએ. અમારા બાબરા તાલુકાના પ્રમુખ પ્રતાપ બાપુ દેવમુરારી તેમજ ઉપપ્રમુખ ભીખુ બાપુ ઊંટવડથી પધારેલા છે. બાપુને વિનંતી કરું કે પુષ્પહાર અને શાલ ઓઢાડી સન્માનિત કરે. મણિરામ બાપા હડાળા. બાપુનો વિશેષ પરિચય મારે આપવાની કાંઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. આપણે જ્યારે વિદ્યાર્થી સન્માન સમારંભ કરીએ છીએ ત્યારે ભોજન પ્રસાદ અને લાડુનો આગ્રહ મણિરામ બાપા વતી જ હોય છે. આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. ધીરજધામ બાબરાનું ગૌરવ કહી શકાય. બાબરા પંથકના અમારા ગૌરવના ઠેકાણા છે. તાપડિયા આશ્રમ, ધીરજધામ. ધીરજધામથી સીતારામ બાપુ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. હું અમારા મંડળના ખજાનસી, માફ કરશો, યુવા પાંખના પ્રમુખ જનકભાઈ અગ્રાવત અને મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ નિમાવતને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સીતારામ બાપુનું સ્વાગત કરે. પધારો બાપુ ઝડપથી. દર શનિવારે ધીરજધામ મુકામે બાપુ વતી બાપુની અનુમતિ લઈ અને આમંત્રણ આપું છું, ધૂનમાં પધારજો. બહુ સરસ ધૂન થાય છે. બહેનોની પણ હાજરી હોય છે. એવું નથી કે માત્ર પુરુષો જ જઈ શકે છે, પરિવાર સાથે પણ તમે આ ધૂનનો લાભ લઈ શકો છો. ખૂબ સરસ મજાની ધૂન સંકીર્તન થાય છે. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, બજરંગદાસ બાપાની જય. થોડા સમય પૂર્વે જ આજ આપણે જે રીતે બેઠા છીએ ત્યાં સભા મંડપ હતો અને પોથીજીની પધરામણી હતી અને રામચરિત માનસ જ્ઞાન યજ્ઞ જેમના મુખેથી સાંભળ્યો એવા અમારા ગોપાલદાસ બાપુ અત્રે ઉપસ્થિત છે. તેમનું સ્વાગત ડોક્ટર રૂગનાથ બાપુ કુબાવત અને પ્રવીણભાઈ કુબાવતને વિનંતી કરીશ કે તેમનું સ્વાગત કરે.
ગોપાલદાસ બાપુના મુખેથી રામચરિત માનસ સાંભળવું એક લાવો છે. ખૂબ સરસ રીતે એ પ્રસંગોને, પાત્રોને જે દીપાવી ઉઠે છે એ ઈશ્વરની પૂર્ણ કૃપા. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. ભજન ઉપર જેમને પ્રેમ છે, હું વારંવાર કહું છું, મારી બાજુમાં જ બેઠા છે, સંતવાણી સાંભળવાના એવા શોખીન છે કે કિલોમીટર અમે જોતા નથી. બસ ભજન થવું જોઈએ, બસ ભજન સાંભળવું છે અને ભજન કરવું છે. અવધ બિહારી બાપુ અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. શામળદાસ બાપુ બરવાળા મુકામેથી તેમજ દલપત બાપુ ગળકોટડી મુકામેથી હું વિનંતી કરીશ કે તેમને બાપુને પુષ્પહાર અને શાલથી સન્માનિત કરે. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. અમારે તાપડિયા આશ્રમમાં જ બિરાજમાન બાપુ મોજીરામ બાપુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું બકુલ બાપુને વિનંતી કરીશ. હા, સોરી, માફ કરશો, રાજુભાઈ કુબાવત અને મગન બાપુ. રાજુભાઈ કુબાવત અને મગન બાપુ આવે, બાપુને સન્માનિત કરે. અમારે ધૂન સંકીર્તન અને અમરાપરા મંડળ જે ચાલે છે અને જે ધૂનની મોજમાં તબલા વાદનની અમે જે મોજ લઈએ છીએ બાપુની, ઉંમર સાથે અમારે કોઈ લેવા દેવા નથી. ઓલું હાજી રમકડું કેમ યુવાન તરવૈયો યુવાન છે, એમ અમારે બાપુનો હાથ ફરે એટલે અમે ઉંમર ભૂલી જાય છીએ અને એવી મોજ કરાવે છે. બકુલ બાપુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. હું રમેશભાઈ નિમાવત નીલવડા અને રસિક બાપુ અગ્રાવત તબલા વાદક અમારા બંને મિત્રોને વિનંતી કરીશ કે બાપુને સ્વાગત સન્માન કરે. નાનારામ બાપુ જ્યાં હોય ત્યાંથી અહીં સ્ટેજ પાસે આવે. નાનારામ બાપુ. અમારા અતિ વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી ખૂબ અઘરી જવાબદારી, 24 કલાકની ડ્યુટી છે બાપુ, છતાંય આપણને સમય આપ્યો. નાનારામ બાપુના સ્વાગત માટે કિશન બાપુ અને કનુ બાપુ માવાવાળાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ બાપુને સન્માનિત કરે. ખૂબ બાપુનું વ્યસ્ત શેડ્યુલ હોય, ઠાકોરજીની સેવા પૂજાનું ખ્યાલ રાખવાનો હોય, રસોડાનો ખ્યાલ રાખવાનો હોય, ગાયોની જવાબદારી, ઘણી બધી જવાબદારીઓ એક વ્યક્તિ ઉપર સોંપાયેલી છે, છતાંય સુપેરે થાયકા વગર જે અવિરત કામ કરે છે. ભગવાન રામની પૂર્ણ કૃપા એમના ઉપર. નાનારામ બાપુના સન્માનને વધાવીએ. મંચસ્થ બે સંતો બિરાજમાન છે, રાજુભાઈ અને કાળીદાસ બાપુ. રાજુભાઈ અને કાળીદાસ બાપુ આવો. બે સંતો સ્ટેજ ઉપર બિરાજમાન છે. રાજુભાઈ અગ્રાવત અને કાળીદાસ બાપુ નિવૃત્ત પીએસઆઈ અમારે.
રામકુમારદાસ બાપુ અને ગોપાલદાસ બાપુ અત્રે ઉપસ્થિત છે અહીંયા. શૈલેષભાઈ, ડોક્ટર શૈલેષભાઈ 108 અમારે અહીંયા આવો. અશોક બાપુ દેવ મુરારી, અશોક બાપુ આવો. બાબરા તાલુકાનો અમારો ત્રિપાંખ સાધુ સમાજ બાપુ એક થઈને કામ કરીએ છીએ અમે. વૈષ્ણવ માર્ગી સાધુ સમાજ બાબરાવતી તેઓ પણ આપનું સ્વાગત કરવા ઈચ્છે છે. અમરદાસ બાપુને વિનંતી કરીશ કે બાપાનું સ્વાગત કરે. મણિરામ બાપા અડાળા મુકામેથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. જુગલદાસ બાપુ આવે તેઓ ગોપાલદાસ બાપુનું સ્વાગત કરશે. રાજુભાઈ આવે તેઓ સીતારામ બાપુનું સ્વાગત કરશે. હરિયાણીભાઈ આવે તેઓ અવધ બિહારી બાપુનું સ્વાગત કરશે. અને જગદીશભાઈ ગોંડલિયા આવે તેઓ બકુલ બાપુ સીતારામ બાપુનું સ્વાગત કરશે. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. બકુલ બાપુ. મોજીરામ બાપુ અહીંયા. થોડીક ક્ષણોમાં પૂજ્ય ઘનશ્યામ બાપુની ઉપસ્થિતિ થશે. એ પૂર્વે થોડી ઘણી ધર્મ વિશેની આજની આ સભા થવાની છે. સંતોનું આપણે સ્વાગત વિધિ કરી. બીજું હવે પછીનો દોર છે એ સંતોના આશીર્વચનો મેળવવાનો છે. દસનામ સાધુ સમાજના ભાઈઓ પણ ઉપસ્થિત છે. એમને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ અહીંયા સ્ટેજ પર આવે અને સંતોનું સ્વાગત કરે. ત્રિપાંખી સાધુ સમાજ, વૈષ્ણવ સાધુ સમાજ, રામાનંદી સાધુ સમાજ અને દસનામ સાધુ સમાજના ભાઈઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એ પણ સંતોનું સ્વાગત કરશે. પૂજ્ય બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. આ રામાનંદાચાર્ય મહારાજના પ્રાગટ્ય પર્વ નિમિત્તે અત્યારે પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુ પધારી રહ્યા છે. આપણે જય ઘોષ કરીશું. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. તાપડિયા બાપાની જય. બજરંગદાસ બાપાની જય. દયારામ બાપાની જય. ઘનશ્યામદાસ બાપુની જય. સર્વે સંતોને જય તારામ. જય તારામ.
પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુની અત્રે ઉપસ્થિતિ હોય, બાપુનું ફૂલહાર અને સ્વાગત કરીશું આપણે. પ્રતાપ બાપુ દેવ મુરારીને હું વિનંતી કરીશ કે આવો. રૂગનાથ બાપુને પણ સાથે જોડીશ. આવો બાપુ, બાપુનું સ્વાગત કરીએ. વૈષ્ણવ માર્ગી સાધુ સમાજ વતી જુગલદાસ બાપુ અને રાજુભાઈ આવે. બહુ ભાગ્યશાળી આપણે છીએ, બડે ભાગ મનુષ્ય તન પાવા, સુર દુર્લભ. આહા બાપુ, સંતોના દર્શન જ છે ને બાપુ આપણને પવિત્ર કરી દે. હમણાં જ કુંભ સ્નાન કરે, આપણે તો કુંભ સુધી પહોંચી નથી શક્યા, પણ બસ બાપુના શ્રી ચરણોમાં વંદન કરીએ એટલે કુંભ સ્નાન અમે કરી લીધું ને બાપુ, એવું અમને અત્યારે ફિલિંગ્સ આવે છે. આવી અમને હૃદયનો આનંદ અમારો છે કે આ સંતોની પાવન ભૂમિમાંથી આપણું પણ ત્યાં નામ બોલે છે. 7 અખાડા 52 દ્વારા, અને એ જે સંતોની જે ફોજ અને મોજ જે છે, આ વિડિયા જોઈને પણ એવા ઓલા રાજી 30 સેકન્ડની રીલ્સ જોઈને જો રાજી થઈ જાય તો ત્યાં રૂબરૂ માહોલ કેવો હશે, આ કલ્પના કરો. સરયુ નદીના સ્નાન, ગંગા નદીના સ્નાન, ત્રિવેણી ઘાટ અને સ્નાનનું માહિતમ એ હું તમે બહુ સરસ રીતે જાણીએ છીએ. અને બાપુની સાથે સેવક સમુદાયમાંથી અમારે નાનારામ બાપુના દીકરા અવધ બાપુ, કનુ બાપુના દીકરા, આ બધા ભાગ્યશાળી કહેવાય કે બાપુ આ ઉંમરે, નાની ઉંમરે સ્નાન કરી આવ્યા છે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ કે આપણે આ ઉંમરે કુંભ સ્નાન નથી થતું, આ બાળકો હજી મૂછના દોરા ફૂટ્યા નથી, ત્યાં સંતોની સાથે સ્નાન કરી એવા સારી બાબત છે. ખૂબ કઈક એમની પુણ્યની કમાયું હશે. આ ધર્મસભાના દોરને આપણે આગળ વધારીએ. વિશેષ આજે કશું મારે કઈ બોલવું નથી, સંતોની સામે હું શું બોલી શકું બાપુ. ગોપાલદાસ બાપુને આપણે સાંભળીએ હીરાના મુકામેથી. ગોપાલદાસ બાપુ, અમારે અગાઉ વાત બાપુ હારે થઈ ગઈ છે. ગોપાલદાસ બાપુ. બોલે રામચંદ્ર ભગવાન શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી, પવન સુત હનુમાન કી, જગદગુરુ રામાનંદાચાર્ય ભગવાન કી, તાપડિયા બાપાની, દયારામ બાપાની, ઘનશ્યામદાસ બાપાની. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ. શ્રીલોકાભિરામં રણરંગધીરમ રાજીવ નેત્રમ રઘુવંશનાથમ કારુણરૂપમ શ્રી કરુણાક્રાંતમ શ્રીરામચંદ્રમ શરણં પ્રપદ્ય. મનોજવમ મારુતતુલ્યવેગમ જીતેન્દ્રિયમ બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠ વાતાત્મજં વાનરયુથ્ય મુખ્યમ શ્રીરામદૂતમ શરણં પ્રપદ્ય. 1 મિનિટ કલી કેવલ તો
તો હરે રામ 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 સીતારામ રામ રામ 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 હનુમાનજી મહારાજ રાજની જય. આજ રોજ દર વર્ષની જેમ સનાતનની પરંપરામાં આ સ્થાન ઉપર પાપડિયા બાપાના આશ્રમમાં તેમજ જેને વિવેચનનો કોઈ ભાવ નથી, જેને પદ અને પ્રતિષ્ઠા જેને સ્પર્શ ન કરી શકે એવા પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર ત્યાગ અને વૈરાગ્ય પૂર્ણ જેને તપસ્વી મૂર્તિ કહેવાય એવા શ્રી શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર. જોકે આ પદ અને વિશેષતામાં એ શબ્દ પણ બાપુને ગમે નહીં, પણ આપણે કેમ ભૂલી શકીએ એવા ધર્મિષ્ઠ સ્વયં જેને ત્યાગ આપણે જોઈ શકીએ એવા શ્રી શ્રી 1008 મહામંડલેશ્વર એવા આપણા ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુ ઉપસ્થિત, જેમના ચરણમાં મારા પ્રણામ. તેમજ અડાળાથી પધારેલા પરમ પૂજ્ય મારા આત્મા સ્નેહી, મારાથી વડીલ સતા સ્નેહ આદર એવા મણિરામ બાપા, જેમના ચરણમાં મારા પ્રણામ. આ તકે અને જ્યાં જોઈ ત્યાં નાનામાં નાનું આમંત્રણ હોય તોય ધીરજધામથી સીતારામ બાપુ પણ પધારે છે, એમના ચરણમાં મારા પ્રણામ. જેમ રામજીનું વાહન હનુમાન, એમ અમારે સીતારામ બાપુની સંગાત જોડાયેલા ત્રિવેણી આશ્રમથી અમારે અવધ બિહારીદાસ બાપુ, મંચ પર પધારેલા તમામ સંતો મહંતો અને બકુલદાસ બાપુ સહિત અને આ બધા આ સાધુ સમાજ, ત્રિપાકી સાધુ સમાજ ઉપસ્થિત, જેમને પણ મારા પ્રણામ અને જય સિયારામ. હમણાં આપણા પૂર્વ વક્તાએ જેમ કીધેલું કે સાલ પણ 25 અને આ ધરાને જેને ધારણ કરી અને મને તમને ચાલતા શીખવાડેલા, સતત જેમનો પ્રયાસ રહ્યો છે એવા જગતના ગુરુ આપણા તો છે જ, પણ વિશ્વના જો કોઈ આખા જગતના ગુરુ હોય તો 725મી જેમનો પ્રાગટ્ય દિવસ. અને મને તો હાલતા ચાલતા રામચરિત્ર માનસ યાદ આવી જાય, એટલે ભય પ્રગટ કૃપાલા દીન દયાલા કૌસલ્યા હિતકારી. ભય પ્રગટ
કૃપાલા દીન દયાલા કૌશલ્યાહિતકારી. આમ તો આ સવારની સ્તુતિ છે, પણ આપણા માટે તો, આ જગત માટે તો, જે આપણા જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય જે ભગવાને જે આ પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કર્યો છે, સંવંત 1356 છે. 1356 માં જેનું પ્રાગટ્ય થયેલું, અને એ કાળમાં આજ તો માનો કે હું ને તમે જીવી શકીએ છીએ, પણ એ કાળમાં મુગલોનું શાસન અને રામ નામ તો શું પણ બહાર ન નીકળાતું. આ કફરા સમયમાં એક પ્રાદુર્ભાવ અવતાર લઈ અને સંતની પરંપરામાં અને જેને પરંપરા સ્થાપિત કરી અને રામ નામ જેને મને તમને લેવરાવતા શીખવાડ્યું છે, એને રામ નામ શું ન કરી શકે એ જગતગુરુએ કીધું મને તમને. એક રામ નામ શું ન કરી શકે. મને સ્મરણમાં આવે કે પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુ જ્યાં હોય ત્યાં બહુ આગ્રહ કરો એટલે એમ કે બસ એ રામ નામ જ બોલે. અને બાપુનો એક સંકલ્પ અને મંત્ર રહ્યો છે, કુમત નિવાર સુમતિ કે સંગી. પરમાત્માનું નામ એવું છે કે આપણા ભાગ્ય બદલી નાખે. જ્યારે રણછોડદાસ બાપુ સ્વર્ગસ્થ, આપણે ગોંડલમાં બધા એને પરિચિત, આજ પણ એની જ્યોત ચાલુ છે. અને એ વખતે મફત પરિવાર એનો સેવક, અને જે તે સમયે સોમનાથ ઉપર જયારે ચડાઈ કરવાની એ લોકોએ આપણે આગવાઈ આપી કે અમે સોમનાથ તોડશું, અને ત્યારે જાગૃત ઘણા બધા રહ્યા. પણ એ વખતે રણછોડદાસ બાપુએ એને સેવકોને કીધું કે 1 મહિના દિવસ તમે મને કોઈ બોલાવતા નહીં, છતાં તમારે જો મારી સાથે સંગાથે જોડાવવું હોય તો મારે 1 મહિનો રામ નામનું કીર્તન કરવું છે. કે બાપુ આનથી તકાનથી બહુ ફરક પડશે. કે બાપુ તમે તો સાધુ છો, તમારે કોઈને એમ કેવું જોઈએ કે હાથમાં શસ્ત્રો લો. રણછોડદાસ બાપુ એટલું કીધું કે રામ નામની એવી તાકાત છે કે મુગલો પણ કાંઈ કરી નહીં શકે. પણ બાપુ હવે સોમનાથ તોડવું, આજ તોડવું, કાલ તોડવું એમ થઈ રહ્યું છે, તો કે તું મને ન બોલાવે, તારી ઈચ્છા હોય તો રામ નામમાં જોડા. અને 1 મહિનો રણછોડદાસ બાપુએ સંકીર્તન કર્યું. આજ પણ હજી સુધી સોમનાથ ઉપર કોઈ નજર નથી કરી શક્યા. આ રામ નામની તાકાત એ જગતગુરુએ શરૂઆતમાંથી જ એને લેવરાયું. ગંગાને કિનારે સંકલ્પ કરેલો છે કે મારું ભારત, મારો સનાતન ધર્મ, મારો હિન્દુ ધર્મ, એને જાગૃત રાખવાની માટે, ઉજાગર કરવાની માટે એ ગંગાને કિનારે પોતાએ સંકલ્પ કરેલો. અને આ બધા જાણીએ છીએ એ વખતે જે ધર્મનું પરિવર્તન કરાવતા હતા એવાને પણ એને સાથમાં લીધા છે કે લો ગંગાજળ પીવો, તુલસીનો પત્ર લો અને ગળામાં હીરો પહેરાવો, આજથી તમે હિન્દુ. એટલું જ નહીં, પણ છતાં એને અપનાવ્યા. તમે જો આ સાધુતાની એક રીત છે. એને તરત કબીરને અપનાવ્યા, કબીરને એને શિષ્ય બનાવ્યા. કબીર સાહેબ એના શિષ્ય બન્યા છે, રોહિદાસ એના શિષ્ય બન્યા છે. અને આમ કરી અને એને કાફલો તૈયાર કર્યો છે. એને કોઈ જરૂર નહોતી, કારણ કે એકલા તો ભજન કરી શકવાના જ હતા. પણ કોના માટે કર્યું છે તો મારા તમારા માટે. આજ પણ એની 725મી એ જયંતિ નિમિત્તે 31 થવાનું, એટલે કે સ્મરણ આપણે કરવાનું છે એનું. આપણે બીજું તો એના માટે શું કરી શકીએ, પણ આજ પણ એકત્રિત થઈ અને કલી કેવળ નામ આધારા કે સુમીરી સુમીરી નર ઉતરે ભવપારા. એક કાકરે 2 પંખી મરતા હોય તો આ એક તો રામ નામ લેવાય, આપણું કલ્યાણ થાય અને સનાતનની જ્યોત એમને જલતી રહે. એ પ્રવાહમાં
આજ પણ આપણા જગતગુરુ એમ પરંપરા લાવ્યા છે અને આ સનાતનની પરંપરા જીવિત રાખવા માટે આપણે પણ આમ તો આખા જગતના ગુરુ છે કેમ કહી શકાય, પણ છતાં જે માર્ગ ભૂલી ગયા છે એને પુનઃ એકવાર આ જગતગુરુની પરંપરામાં એને આવવું જ પડશે, કારણ કે શક્ય જ નથી. આવા આ ભૂમિને, આ દેશને અને વર્તમાન કાળમાં મને તમને આવું નામ જોતા મળી ગયું છે. જગતગુરુના એના દર્શન થતા હોય છે. એની આ પાવન ધરામાં મને તમને જીવવાનું એક સાહસ મળ્યું છે. વિશેષ તો એ જ આપણને કહે છે કે આ જગત છે, આ જગતમાં રામ નામથી બસ સાધુતા જીવન જીવાય છે, સાદું પણ જીવન જીવાય છે અને એ રીતે આ ધર્મનું રક્ષણ થઈ શકશે. પ્રાદુર્ભાવ છે. આપણે એ કાળમાં તો જગતગુરુને દર્શન ન પામી શક્યા, પણ કહી શકાય કે આ દેશ ત્યાગ અને સમર્પણનો રહ્યો છે. બહુ ત્યાગ આપ્યો છે, બહુ સમર્પણ આપ્યા છે, દેહના બલિદાન સુધી આપ્યા છે, પણ તો એક ભજન રહ્યું છે. ભજનના પ્રતાપે આજ આ ભૂમિમાં હું તમે એકત્રિત થયા છે. એ ભૂમિ પણ ભજનની છે, એ ભૂમિ પણ તપની છે, એ ભૂમિ પણ ત્યાગની છે. અને પરમ પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુ ત્યાગની મૂર્તિ કેમ આપણાથી ભૂલાય? આ અવસરે મેં કીધું પ્રતાપ બાપુને કે મારે થોડુંક મોડું થયું, આ મારું જ કામ છે. રૂગનાથ બાપુ, મને તમે ફોન કરો હું આવું એ તો મને લજ્જાને પણ લજ્જા લાગે હું બોલું એટલે, પણ આ કાર્ય, આ ભૂમિ, આ સ્થાન પર મારે બધાનું સ્વાગત કરવા આવવું જોઈએ. પણ તે બદલ હું અવશ્ય, હું જ્યાં આપ કહેશો ત્યાં ઉભો રહીશ. એ મારી ફરજ છે, કહેવાનું નહીં, મારી ફરજ હોય છે. અને આવી સત્ર સાયા મળી, ઘનશ્યામદાસ બાપુ જેવા આપણને સદગુરુ વર્ય મળ્યા હોય, એથી વિશેષ તો બીજું શું હોય. પણ જગતગુરુની એ જ્યોતને મારા પ્રણામ. જય સિયારામ. ખૂબ ખૂબ આભાર. પરમ પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુના આપણે આશીર્વચનો લઈએ. બાપુ, આપની જે અનુકૂળતા હોય એ મુજબ ખાલી જય સિયારામનો નાદ કરજો તો એમના કાન પવિત્ર અમારા થઈ જાય. પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન, શ્રી હનુમાનજી મહારાજ, શ્રીમતે શ્રી રામાનંદાચાર્યજી મહારાજ, શ્રી તાપડિયા બાપુની, શ્રી દયારામ બાપુની, શ્રી બજરંગદાસ બાપાની, સરે સંતો ભક્તોને જય જય સીતારામ. સીતારામ. બે મિનિટ ધૂન તો બોલવી પડશે. સીતારામ 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 જય સીતારામ 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 જય સીતારામ. રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ રાધે
શ્યામ રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ જય રાધે શ્યામ સીતારામ 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 જય સીતારામ 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 શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. કુંભની વાત થતી હતી. કુંભમાં જે અમારો અવતારો હતો બાજુમાં 24 કલાક હરે રામ હરે કૃષ્ણની ધૂન ચાલતી હતી. 24 કલાક તમારે લો કે ન લો એને મેળે કાનમાં તમારે અવાજ આવે જ રાખે. એવા સ્થાનમાં કુંભ પ્રયાગરાજમાં સંગમ ત્રિવેણી સંગમ એમાં સ્નાન એટલે ગંગા યમુના સરસ્વતી ત્રણેય નદીઓનું ત્યાં મિલન થાય છે. એમ આપણે ગામમાં બી કુંભ જ છે. ત્રિપાંખી ત્રિપાંખી સમાજનું ઉપસ્થિત છે આજે. એટલે આજે આપણે નાનો કુંભ કે મોટો કુંભ છે મૂળ કુંભ જ. એમાં સ્નાન કરવાનું મતલબ એકબીજાથી આમ સંભાવ રાખવાનો, એકબીજાથી હળી મળીને રહેવાનું, એકબીજા નજીક આવે એના માટેનો આ કુંભ છે. જેટલું બને એટલું સત્કાર્ય કરવું અને ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવું માણસ માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ એ કાર્ય છે. બહુ ભાગથી આ બાપુ કે આમ મનુષ્ય શરીર મળે છે તો આપણે હું કામ આવ્યા છીએ એ લક્ષ્ય લઈ તો મનુષ્ય જીવન છે પરમાર્થી જીવન છે. આપણે બીજાના માટે જ આવ્યા છે. આપણે આપણું સારું કરવા નથી આવ્યા, બીજાનું સારું કરવા માટે આપણે આવ્યા છીએ. તો એ ક્યારે થાય? ઈશ્વરનું સ્મરણ કરો, ભગવાનનું નામ લો તો ભગવાન છે દયાળુ છે તો તમારામાં દયા આવશે. દયા આવશે ને સ્વાભાવિક તમને એમ થાય બીજા માણસ માટે ભાવ રાખવાનો. તો કોઈને આપણે નડતર ન થાય, કામ ક્રોધ ઈર્ષા અદેખાથી દૂર રહી એટલે સ્વાભાવિક ઈશ્વરનું સ્મરણ આપણા હૃદયમાં આવશે. અને જેટલું બને એટલું સેવા કાર્ય કરો, મતલબ બીજાનું હિત કરો, બીજાનું ભલું કરો એવો ભાવ રાખશો એટલે સ્વયં ભગવાન તમારા હૃદયમાં આવશે. તમને શાંતિ મળશે અને આનંદ આવશે. એટલે સેવાનું બહુ મહત્વ છે. તો શરીરમાં જ્યાં સુધી શક્તિ હોય ત્યાં સુધી સેવા કરો. ન થાય એવો તો મનથી સારી ભાવના રાખો. એથી વિશેષ પ્રમાણે ભગવાને કાંઈ આપણને શક્તિ આપી હોય તો અનુદાન આપીને જે કાર્ય ચાલતા હોય પરમાર્થી એમાં તમે સહયોગી બનો. એમ આ સંસાર આખો હાલે છે અને આપણે એમાં જોડાવાનું છે. તો જેટલું બને એટલું ઈશ્વરનું સ્મરણ કરજો. અને કુંભનું તો બહુ અનેરું મહાત્મય છે, એનું આપણે વર્ણન ન કરી શકીએ. પણ જેટલું બને એટલું બધાએ ભાવના તો રાખવું જ મારે જવું છે. એક બીજ વાયુ હશે તો ગમે તારે ફલીભૂત થશે. એટલે આપણા માટે બહુ એમાં સાધુ સમાજને બહુ શિખામણ ભલામણ કરવા ન હોય. પણ સદાય એક સાધુ તરીકે જેટલું બને એટલું ઈશ્વર સ્મરણ કરજો. મેન તો મા બાપની સેવા કરજો. પહેલા દેવતા તો એ જ છે. મા બાપ જ્યાં સુખી છે એ પ્રજા હંમેશા સુખી જ થાય અને સુખી જ હોય. એના આશીર્વાદ બહુ અપરંપાર છે. વિશેષ બને તો સાધુ સંતોની સેવા કરો, ગાય બ્રાહ્મણોની સેવા કરો, બધા પુણ્યના કાર્યો છે. એટલે પુણ્ય જો તમારે કમાવવું હોય તો હંમેશા એક તો ઈશ્વર સ્મરણ કરો અને મા બાપનું લક્ષ્ય લઈને હાલો તો તમે જીવનમાં કોઈ દિવસ દુઃખી નહીં થાવ. દુઃખ આવશે તો હટી જાય. ભગવાનના નામમાં બહુ તાકાત છે ભાઈ. એટલે ભગવાન ભરોસે આપણા બધાના જીવન છે. આપણને એમ લાગે છે કે હું આમ કરું તેમ કરું, પણ ભગવાન આપણને એક નિમિત્ત માત્ર બનાવે છે. અને આપણે આવું બધું કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. તો આજે જગતગુરુની તિથિ છે. મતલબ જગતગુરુ તો આજ આપણા સમાજ માટે આખા વિશ્વ માટે
બહુ શુભ કાર્ય કરી ગયા છે. ગામડે ગામડે જે રામ મંદિરો બનાવ્યા છે એ એમની પ્રેરણાથી બન્યા છે બધાએ. 170 વર્ષ સ્વામીજી આપણે રહ્યા છે આ ભૂમિ ઉપર, એમાં 150 વર્ષ તને પર્યટન કર્યું છે, ચાલીને આખા દેશમાં ભ્રમણ કરી અને રામ નામનું ઉજાગર કર્યું છે. ઉજાગર જ છે પણ એ દબાયેલું હતું. એમને જાગૃત કરવામાં સ્વામીજીનો બહુ મોટો ફાળો છે અને આજે એના પ્રતાપથી આપણે આબાદ રીતે બેઠા છીએ અને ખૂબ ઈશ્વરનું સ્મરણ કરી રહ્યા છીએ. તો દરેકને મારા જય સીતારામ. જય બાપુને એકવાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી દઈએ. આ કુંભના આશીર્વાદ આજે ગાગરમાં સાગર, એક એક શબ્દ, એક એક વાક્ય, એક એક હૃદયનો ભાવ જે બાપુએ આપ્યો છે, બસ એકાદો જો જીવનમાં ઉતરી જાય ને બસ કલ્યાણ મસ્તુ. મહાભારતનો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે, માફ કરશો બહુ સમય નહીં લઉં. દ્રોણાચાર્ય મહારાજે ગુરુ હતા. 100 કૌરવો અને 5 પાંડવોને દીક્ષા માટે તો એમને શિક્ષા આપવાની જ હોય, ધનુર્વિદ્યા શીખવવાની હોય, સાથે સાથે સાહિત્ય પણ શીખવવાનું હોય. ખૂબ નાનકડો એવો પાઠ આપ્યો. આમ હવે બાપુ સમય ઓલી રીલ્સ મુજબ છે ને 30 સેકન્ડનું હવે આપણું માઇન્ડ આમ રહ્યું નથી. 15 સેકન્ડ થાય ને ત્યાં આંગળી ફરી જાય. 30 સેકન્ડ માટે આપણે એમાં જોડાયેલા રહેતા નથી, બહુ ચલિત છીએ. અહીંયા ટૂંકી જ વાર્તા હતી. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ટૂંકી વાર્તાઓ બહુ સરસ છે. એક હાવ ટૂંકી વાર્તાની અંદર 2 વેવાણું એક વૃદ્ધાશ્રમમાં ભેગી થઈ ગઈ. 2 આંખ મેળી, વાર્તા પૂરી. સમજવાનું છે. 2 વેવાણો એક વૃદ્ધાશ્રમમાં ભેગી થઈ ગઈ, આંખ સામે આંખ મેળી, મારી વાર્તા પૂરી. હવે કોને કોને સંસ્કાર ન આપ્યા એ સમજવાનું છે. હતી 2 વેવાણું. બસ આ ટૂંકી વાર્તા છે. જો સંસ્કારનો વારસો આપણે નહીં જાળવી શકીએ તો બહુ અઘરું છે. અહીંયા દ્રોણાચાર્ય મહારાજે એક પાઠ આપ્યો. હું તમે બહુ સરસ રીતે અત્યારે શીખી જાય એવો પાઠ છે. ગુરુ મહારાજે કીધું સત્યમ વદ. આટલો જ પાઠ હતો. આવતીકાલે પાકો કરીને બધાને પૂછ્યું. 100 કૌરવો આવ્યા એટલે ફટાફટ બોલી ગયા સત્યમ વદ, સત્યમ વદ, સત્યમ વદ. 4 પાંડવો આવ્યા એ પણ બોલી ગયા. યુધિષ્ઠિર ના બોલ્યો. કે બા ગુરુજી આજે પાઠ પાકો નથી થયો. શિક્ષકનો નિયમ હોય કાલે પાકો કરીને આવજે. કાલે કીધું બધાને બોલાવ્યા સત્યમ વદ, સત્યમ વદ. 104 જણા બોલ્યા સત્યમ વદ, યુધિષ્ઠિર ના બોલ્યો. ગુરુ દ્રોણે કઈક કારણ જાણ્યું કે આમાં કઈક તથ્ય છે, રહસ્ય છે. પૂછ્યું કેમ ભાઈ સત્યમ વદ આટલું યાદ નથી રહેતું? એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજે જવાબ આપ્યો, હજી ક્યારેક ક્યારેક ખોટું બોલાઈ જાય છે, જો સમજાય તો. ઓલા 104 બોલ્યા ને એ તો ફટાફટ એને જીવનમાં ઉતારવાનું જ નહોતું. એને તો બસ અભી બોલા અભી ફોક. આજ બાપુની આ પવિત્ર વાણી આ ટાઈપની હતી કે મને તમને સમજાવી જોઈએ તો આપણું જીવન સાર્થક છે. કુંભ સ્નાન અહીં છે. જો આ શબ્દો સમજાઈ ગયા ને તો પ્રયાગરાજનું માહિતમ તો છે જ, પણ આજે અહીંયા આપણે સ્નાન કરી લીધું છે એ 100%ની વાત છે. પૂજ્ય હડાળાથી મણિરામ બાપા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમના આશીર્વચનો મેળવીએ. ધ્યાનમૂલમ ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલમ ગુરુપદમ મંત્રમૂલમ ગુરુવાક્યમ મોક્ષમૂલમ કૃપા. રાઠ ગુરુવર્ય એક સદગુરુની ભૂમિકા તરીકે એક દર્શન અમે એમના કરીએ છીએ એવા પરમ પૂજ્ય ઘનશ્યામદાસ બાપુના ચરણોમાં દંડોત પ્રણામ. એમ જ અમારા પૂજ્ય ગોપાલદાસ બાપુના ચરણોમાં પણ વંદન, સીતારામ બાપુના ચરણોમાં વંદન. અહીંયા મારી બાજુમાં બેઠેલા એક હૃદયના ભાવ અને ભજન પ્રેમી એવા અવધ બાપુના ચરણોમાં પણ દંડોત પ્રણામ, તેમજ મારી પાછળ બેઠેલા સંતોના ચરણોમાં વંદન. આપ સૌને મારા જય સીતારામ. હમણે ભાઈ એક વખત બોલ્યા હતા નાની એવી ચોપાઈ
બડે ભાગ્ય માનુષ તન પાવા સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથન ગાવા. ઘણા જન્મના પુણ્ય હોય ને ત્યારે મનુષ્ય અવતાર આવે, પણ સાધુને ઘેરે અવતાર લેવો હોય ને તો કરોડો જન્મના પુણ્ય હોય તો જ સાધુને ઘેરે અવતાર આવે. આવો સાધુ સમાજ જ્યારે બિરાજમાન હોય, અમારી બાજુમાં મહાપુરુષો બેઠા હોય, આમાં કઈ બાકી જ ન રહે. અને 3 પાંખી ભેગી થઈ હોય એટલે ત્રિવેણી સંગમ બાપુએ ગણાવ્યો. અને ખરેખર આ સમાજમાં જો સ્નાન કરી લઈને તો ઓર મજા છે. આ એક ગંગા સરસ્વતી યમુના જમના જે કઈ કહેવાય બધું આ ભેગું થયું છે આજ. સમજ્યા? પણ સમજાઈ જાય તો, સમજાઈ જાય તો. કારણ કે જો અહીં સાધુ સમાજ બેઠો છે, એક જ ઠપકો હું કાયમ આપું છું, કપાળમાં તિલક નથી હોતું. એ જ મને એ ગમતું જ નથી. હકીકતે હું હા વાંચી વાત કરું છું, હું કોઈ દી છૂપું રાખતો નથી. જો સાધુ વિચાર કરો તમે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ડોક્ટર હોય, વકીલ હોય તો કપાળમાં ટીલું હોય, તમને હું શરમ થાય છે? મને સમજાતું નથી. સત્ય કહી જ દેવું, કોઈથી બીવું નહીં. તમને ઈચ્છા હોય તો ગોળી મારી દેજો, તમતાર બીજા નથી અમે. સાચું કહીશ, જરી કઈ શરમ નહીં રાખો. વિચાર તો કરો તમે, કઈ હાવ સામાન્ય વાત છે? વિચાર કરો, આ જે જગત ગુરુ આપણા વચ્ચે, જગતના ગુરુ, જગત આખાના ગુરુ, વિચાર કરો જોઈએ. અને ઈ એક સાધુ પેદલ યાત્રા કરી કરીને ગામડે ગામડે જેને રામજી મંદિરની સ્થાપના કરી અને હિન્દુઓને જાગૃત કર્યા. વિચાર તો કરો તમે, આજાનો બંધ કરી દીધી. વિચાર તો કરો તમે, નમાજો બંધ કરાવી દીધી. આટલી તાકાત હતી રામમાં, તો આપણે શું ન કરી શકીએ? ત્રિપાખી એક થઈને આમ ડંકો મારો ને બધું રેડી થવા માંડે. અને ભાઈએ કીધું કે સમય બહુ ખરાબ આવે છે, 30 સેકન્ડમાં આમ સમજાઈ જાય. એટલે મોબાઈલમાં બહુ મથવું નહીં, જરૂરી હોય એટલું મથવું, એમ કહેવાનો ભાવરત છે. રામ નામમાં મથશો ને તો કોઈ કલ્યાણ થાય. વિચાર કરો, રામ નામે આજે 725 વર્ષ છતાંય મને તમને યાદ આવે છે. શું કામ? કારણ કે એનો પુરુષાર્થ એવડો હતો ઈશ્વર તરફનો. ઈશ્વર તરફનો માર્ગ છે ને, વિચાર કરો, જેને જેને ઈશ્વરના માર્ગ લીધા છે. તમે રોહિદાસની વાત કરી બાપુ, ગોપાલદાસ બાપુ, મીરાબાઈની વાત કરી. વિચાર કરો, જેને જેને માર્ગ લીધા છે ને એ સફળ થયા છે. આપણા અમરેલીના મૂળદાસ બાપુની વિચાર કરો, જો એક વખત ગધેડા ઉપર બેહ્યા હતા અને એને પગે લાગવા જગતને આવવું પડ્યું. શું કામ? ભજન, ઈશ્વર નામ, નામ સંકીર્તન. અને નામ સંકીર્તન થી બધા પાર ઉતરે છે, ન ઉતરે એવું બને નહીં. વિચાર તો કરું તમે. અને રામ શબ્દ છે ને બહુ સામાન્ય. ભાઈ શિક્ષક છે એને ખબર હોય, બગડો લીટો કરો ને એટલે હવા 2 થાય, ચોગડો લીટો કરો તો મ થાય, શબ્દ જુઓ ને તો રામ થાય. પણ એનો સરવાળો નીચે કરશો ને તો 6.5 થાય. ખાપણ સુધીનો રામ છે, 6.5 ફૂટનું ખાપણ જ હોય. ખાપણ સુધીનો રામ છે, જો લેવો હોય તો લેવાય. અને આ રામાનંદ સાધુ સમાજ, ત્રિપાખી સમાજ ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ કરે ને તો ગુંજતું થઈ જાય અને બધાનું કલ્યાણ થાય. અને ઈશ્વર નામમાં જ કલ્યાણ છે, ઈશ્વર નામમાં જ કલ્યાણ છે. વિચાર કરવું જોઈએ. અને સીતારામ નામ લ્યો તો કેટલું મોટું છે. વિચાર કરો, સી કહેતા સર્જન કરતા એટલે સીતાજી નું નામ આવી ગયું. તા એટલે માં તારી લે. નાનું એવું બાળક હોય ને કે કાડાવડું થતું હોય તો એને તારી લે. સર્જન માં કરે. અને રા એટલે મોટો દીકરો થાય ને એટલે બાપ રસ્તો બતાવવા માંડે, રાહ બતાવવા માંડે કે આમ કર ને આમ કર અથવા તો આમ કર, રાહ બતાવે. અને મોક્ષનો મ, સર્જન થી મોક્ષ સુધીનું નામ સીતારામ છે. એ લેવાય તો લઈ શકાય. આનું નામ રામ નામ. આ રામ નામ મારું તમારું કલ્યાણ કરશે. એમ જગત ગુરુએ આખા જગતનું કલ્યાણ કર્યું એટલે જગત ગુરુ કહેવાના. એમ હું તમે 5નું કલ્યાણ કરશું ને તોય ગુરુ તરીકે પૂજાવું. આ અમથા નથી પૂજાતા આ ચહેરાઓ. એનું કંઈક કર્યું છે, એને કંઈક કર્યું છે, આ બાવલિયાએ કંઈક કર્યું છે, તો હું તમે પગે લાગીએ. શું કામ? કે એનું ભજન છે. ભજન થી જ ભાવ જાગે અને ભક્તિ જાગે. અને તમે વિચાર કરો, તુલસીદાસજી એક નાની એવી ચોપાઈમાં કીધું છે, તુલસી કહી સંસાર મેં 5 ચીજ બલવાન, સંત મિલન, પ્રભુ ભજન, દયા, દાન ને ઉપકાર. આ બધું ક્યારે આવે? સંતનું મિલન થાય, આવા મહાપુરુષનું મિલન થાય ને તો મારા તમારામાં કંઈક રેડાય. એટલે આવતા જતા રહેજો અને આવું કંઈક રેડતા શરીર જે કંઈ આવે ને ઉતારજો. આચમની સ્નાન કરી અને આ રીતે કૃપા કરે એવા જગતગુરુને આપણે વાર વંદન કરી, સંતોના ચરણોમાં વંદન કરી. જાજુ ન બોલતા, આરતીનો સમય છે એટલે અહીંયા મારા પ્રવચન વિરમું છું. જય સીતારામ. સંતોના ચરણોમાં પ્રણામ. આપ બધાને મારા જય સીતારામ. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી, જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય મહારાજ કી જય, દયારામ બાપાની જય, તાપડિયા બાપુની જય,
बजरंगदास बाबा की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। सीताराम। ખૂબ ખૂબ આભાર મણિરામ બાપા આપનો. ગાગરમાં સાગરની જ વાતો આજે થઈ ગઈ છે બાપુ. અમારે તો અહીંયા જ કુંભ જ છે હવે. આજે જેટલું ઉતારીએ એટલું ઓછું પડે. બાપુનો જે સંદેશ છે, તન્મે મન શુભ સંકલ્પ મસ્તુ, મારું તે મન શુભ વિચારો વાળું બનું. કાંઈ ન કરી શકીએ તો કોઈનું સારું વિચારીએ, એ પણ પુણ્યનું કામ છે. બાપુએ તો આપણને ખૂબ ઘણી બધી ટકોર કરી. સેવા કરો, સેવાની પ્રવૃત્તિ થતી હોય તો એમાં મદદ કરો, ઉપયોગી થાવ, દાન પુણ્ય કરો, જપ તપ કરો. ઘણી બધી વાતો આજે મારા ને તમારા કાનમાં ગઈ છે. એક આજના દિવસે એક અમારી વિશેષ વાત કરવી છે બાપુ. અમે રક્તદાન કેમ્પનું એક આયોજન કરેલું છે. આ માનવ સેવાના હિત અર્થે અમારી એક ભગતસિંહ યુવા સમિતિ અહીં બાબરામાં ચાલે છે. યુવા મિત્રો છે, ખૂબ સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. રક્તદાનના કેમ્પ કરે છે. હમણાં જ ગઈ ઉત્તરાયણ વખતે પક્ષીઓને બચાવવા માટેના પ્રયાસો, એના માટેની હેલ્પલાઇન, વૃક્ષો વાવવાની કામગીરી, ટૂંકમાં સમાજને ઉપયોગી કાંઈ પણ થઈ શકે એવા કામ આ અમારી ભગતસિંહ યુવા સમિતિ કરી રહી છે. અને મારી સ્કૂલમાં જ આ વખતે અમને લાભ આપ્યો છે. એમણે 2 વર્ષથી રિક્વેસ્ટ કરતો હતો કે ભાઈ મને આ સેવાનો થોડોક સ્થળ સમય અમે આપીએ, એવું કરીએ અને મોકો આપો. વિવેકાનંદ સ્કૂલ ખાતે 26મી જાન્યુઆરીએ ગણતંત્ર દિવસ છે અને રજાનો માહોલ હોય અને તંદુરસ્ત લોકો હોય એ પોતાના રક્તનું રક્તદાન કરી શકે. સવારે 8 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી છે. એક નોંધ આપું છું આ તકે, આપણે કશું જ ન કરી શકીએ તો આપણા શરીરમાંથી જે ભગવાને આપણને લોહી બનાવીને આપ્યું છે, એ લોહીનું ટીપું જો કોકને કામ આવી જાય. આ દુનિયામાં ઘણા એવા બધા બાળકો છે, થેલેસેમિયા, બાબરામાં છે આવા બાપા થેલેસેમિયાના, કે એને દર મહિને લોહી બદલાવવું પડે છે. એ બાળકને લોહીના, મારી સ્કૂલમાં એક બાળક ભણે છે, દર મહિને બાપુ, એ 5 વર્ષનું બાળક છે, એના વાલીએ કીધું કે આ ભગવાનનું નામ લે, હસતું ખેલતું રે, કોઈ લેશન નહીં, કોઈ હોમવર્ક નહીં, એને જે મજા આવે એ કરે, ધમાચકડી કરે, આનંદ કરે, કશું જ પ્રેશર નથી. જ્યાં સુધી એને લોહી મળતું રહેશે દર મહિને, ત્યાં સુધી બાળક શ્વાસ લેશે. જે દિવસે એ લોહી બંધ થયું, એ બાળકના શ્વાસ અટકી જશે. વિજ્ઞાન લોહી તો બનાવી શકતું નથી, ઘણું બધું બનાવ્યું એને, પણ ભગવાને અમુક રહસ્યો એની પાસે રાખ્યા છે. જીવ ન સ્થાપિત કરી શકે, લોહી ન બનાવી શકે. તો આવા રક્તદાન કેમ્પમાં જોડાવાની મારી કરબદ્ધ તમામને પ્રાર્થના છે. તંદુરસ્ત શરીર હોય, સશક્ત શરીર હોય, કોઈ રોગ બીમારીથી ન જોડાયેલા હો તો આપ આ રક્તદાન કેમ્પમાં જોડાજો. ભગતસિંહ યુવા સમિતિ બાબરા અને શ્રી વિવેકાનંદ સ્કૂલ બાબરાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ કાર્યક્રમો અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તમામને નમ્ર વિનંતી છે કે આ કેમ્પમાં જોડાશો અને આ મહાદાનનો એક લાભ આપ લઈ શકો છો. જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય મહારાજની આ અનુકંપા આપણા ઉપર છે જ, અને એ દિવ્ય ચેતના, એની ઝાંખી આપણને અત્યારે થાય છે સંતો દ્વારા. તો જ આ મહાકુંભનું આયોજન થાય. 144 વર્ષ બાદ પ્રયાગરાજની અંદર આ મહાકુંભ પર્વનું આયોજન, અને એમાં જોડાયેલા આપણા અખાડાનાઓ સાધુઓ બધા 7 દ્વારા 52 દ્વારા 7 અખાડા, માફ કરશો, અને જે સંતોની જ્યાં રાવટીઓ જે છે, અને બાપુએ કીધું 24 કલાક તમે ત્યાં સુતા રામ, બેઠા રામ, શ્વાસે શ્વાસે રામ છે. ટૂંકમાં આ દિવ્ય સંતોના આશીર્વાદ જ છે, એમની દિવ્ય ચેતના મૂકીને ગયા છે. એ ચેતનાને આપણે જાગૃત જ રાખવાની છે. બાપુએ સરસ મજાની ટકોર કરી છે, રામ નામ બસ બોલતા રહીએ, અને એ રામ નામનો જ મહિમા છે. અને એ નામ સાથે જ મેં એક બાપુ, માફ કરશો, ચોરાના પૂજારીની નિંદા સાંભળી. આ શું આપે આ ઠાકોરજી, હવારાની ધંધો બગાડીને અહીં સેવા પૂજા કરવા આવવું પડે છે, ત્યાં ઠાકોરજી કોઈ દી નારી છે. તમે એક તો કેવડા જે જગતનું ભરણ પોષણ, પાલન પોષણ કરે છે, એની જવાબદારી તમે એક પૂજારી તરીકે કરો છો, અને પાછા એની જ નિંદા કરો, આ કઈ દેતો નથી. જીભથી આવું ન બોલીએ.
ઉધવદાસ બાપુ કોટડા પીઠાથી ગુરુ મહારાજ એવું કહેતા હતા કે એના ચરણે વયા જાય. સમર્પણ પેલું આપણા જે મંદિર જો છે ને એમાં પેલું પગથિયું સમર્પણનું છે. બસ ઠાકોરજીને સમર્પિત થઈ જાવ, બધી જ જવાબદારી એની છે. મને ખૂબ ટકોર કરેલી જ્યારે ધંધા માટે પૈસા માટે દોડતો ને ત્યારે બાપુએ હળવી ટકોર કરી, બેટા રહેવા દે ને, બાકીમાં હશે એ જ થવાનું છે. પણ આપણે અલ્પજીવી ટૂંકી જીવના માણસો કેટલુંક સમજીએ. સંતોની ટકોર આજે સમજાય છે પણ જે તે સમયે નહોતી સમજાણી. બસ ભગવાનના ચરણોમાં આપણે માથું ઝુકાવી દઈએ. જગતના કરતા હરતા પાલનહાર ઈ છે, સંપૂર્ણ જવાબદારી એની છે. પછી અજગર કરે ને ચાકરી, પંછી કરે ને કાજ, દાસ મલુક યું કહે સબકે દાતા રામ. એ દરેકનું પાલન પોષણ કરે છે. બસ આપણે ભગવાનના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવીએ. આ ધર્મસભાને અહીંયા આપણે વિરામ આપીએ છીએ અને હવે પછીનો કાર્યક્રમ થોડી વારમાં જાહેર કરીએ છીએ. ભગવાન ઠાકોરજીની આરતી શરૂ છે. ભોજન પ્રસાદ લઈને જવાનું છે, બાપુનો આગ્રહ છે. આ તકે વિશેષ કઈ સૂચનાઓ હોય તો મને જણાવશો. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. જગતગુરુ રામાનંદાચાર્ય મહારાજની જય. તાપડિયા બાપાની જય. દયારામ બાપાની જય. સર્વે સંતોની જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે. હર હર મહાદેવ હર. પ્રતાપ મામા વિશેષ સૂચનાઓ હોય તો જણાવો.